कृष्ण बलराम तांकर परिवार वर्ग सबू विवाह क्रिया अनुष्ठित हला। तेणु प्रथमे बलदेवंकर विवाह कथा कहउचंती जे पूर्वे ककुद्मी नाम रे जड़े राजा थिले तांकर गोटे कन्या थिला रेवती। से रेवती निमित्त बर खोजिबारे असमर्थ है राजा ब्रह्मलोक को गले। ब्रह्मलोक रे ब्रह्मा को तार बर पात्र जिज्ञासा करते ब्रह्मा बलदेव को कन्यार पति रूपे दर्शई निकट को पठेले। इतिमध्य बहुत जुग बीतीगला 27 चतुर्जुग बीतीगला। तापरे राजा ब्रह्मलोक फेरी बलदेव को निजर कन्या देले। तापरे कृष्णंकर विवाह। विदर्भ देश भीष्मक नाम रे जने राजा थिले। तांकर गोटे कन्या थिले रुक्मिणी। से कन्याटी बाल्यकालरू भगवान श्रीकृष्णंकर जश गाथा पौरुष लीला इत्यादि श्रवण करी तांको पति रूपे पाइबा पई इच्छा करथिले। तेणु जेतेबेले तांकर यौवन आसी पहुंचला सेतेबेले राजा रुक्मिणीकर विवाह आयोजन करिवारु रुक्मिणी पिता को कृष्ण को पति रूपे वर्ण करिया पई चाहिए। किंतु जदियो राजा एथिरे संतुष्ट हले ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी एथिरे प्रतिवाद करी तांकर बंधु चेदिराज शिशुपाल को विवाह देवा पई स्थिर कले। तेणु राजा मध्य पुत्र कथारे राजी हेले। किंतु रुक्मिणी एथिरे दुख प्रकाश करी गोटे ब्राह्मण हाथ में कृष्ण के निकट को गोटे संदेश पठेले जे हे भुवन सुंदर प्रभुजी बाल्यकाल मु आपणकर जशगाथा श्रवण करी आपण को पति रूपे वर्ण करिछि। किंतु मोर पिता शिशुपाल हस्तरे विवाह देवा चाहूँगी। मु एथिरे अनिच्छुक कहीं मु चाहे सिंहर भाग सिंह ग्रहण करिया को हबो। तेणु जो दिन विवाह तार पूर्व दिन आमर भवानी पूजा करिवार प्रथा अछि आम कूल। तेणु भवानी पूजा करिया को गला समय रे आपण मते हरण करी द्वारका नहीं जातु। जदि आपण मोर अनुरोध को प्रत्याख्यान करिवे तथापि मु आपण को प्राप्ति हेबा रु निवृत्त न होई एपरी तपस्या करी जन्म पर जन्म बीतेबी सीना मु आउ कहार पानी ग्रहण करी नहीं इति रुक्मिणी एपरी चिठी धरी जेतेबेले सी द्वारका गले कृष्ण ताको पढ़िले। कृष्णकर मध्य इच्छा अच्छे रुक्मिणी को विवाह करिया पे। तेणु से रात्रि ब्राह्मण कृष्ण को घरे रहिले। तापर दिन सकाळु ब्राह्मण को धरी कृष्ण द्वारका आसिले। इतिमध्य भाई की सहायता करिया पई बलदेव किसी सैन्य बाहिनी धरी पछरे आसिले। कहीं कृष्ण कुआडे जाइचंती जाउचंती से खबर किछि नाही से कहि नाहंती। तेणु काले किछि विपद पड़ी पारे ए कथा चिंता करी किछि सैन्य धरी पछरे गले। तेणु कृष्ण को जेतेबेले कौंडिन्यपुर लोके देखिले तांकर सौंदर्य देखिकिरी सेमाने चिंता कले जे रुक्मिणी पाई ही ये लोक उपयुक्त वर। तापरे एणे कौन होइछि ना शिशुपाल दल आसुचंती बरजात्रे। शिशुपाल ता संगे जरासंध
दंतवक्र पौंड्रुक तार समजातीय जते सब गोटे विराट सैन्य बाहिनी धरी आसुंट कहीं ना कृष्ण को भय से जानते जे कृष्ण बुली बुली कन्या चोरी करे झील चोरी करे ब्रजर एक कथा जानते तेणु से कृष्णकर ये कार्य को स्मरण करी ताको प्रतिरोध करने काले विवाह कौन असुविधा हो पारे कृष्ण तरफ से गोटे सैन्य बाहिनी धरिकी आसी सी आ बरजात्री नहीं सी गोटे युद्ध यात्रा आसला यहीपरी राजपुत्र माने आसबार लगी था स्वयंवर सभा तेणु जो दिन भवानी पूजन बाहर जो राजपुत्र मान सब आसुता बाटरे रुक्मिणी को देखा मात्र सौंदर्य मूर्छित हो रथरू पड़गले यापर कृष्ण आसी पूर्व निर्धारित योजना अनुसार रुक्मिणी को हरण कर जिते नहीं गले ये सैन्य बाहिनी प्रतिरोध करने को गला बेले बलदेव सैन्य बाहिनी आसिले तेणु से सहित युद्ध कर विदाय देले तेणु कृष्ण रुक्मिणी धरी पलैले एणे ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी जी विवाह आयोजन शिशुपाल सहित करने को चाहूला सी भारी क्रोध हो भौणी के मुक्त करने कृष्ण को पछरे गड़िला जे मु जदि न आनिबी आउ राज्य को घर को आसबिनी तेणु यहीपरि गोड़े गोड़े बाटरे भोजकट नाम को गोटे जगार मिलन है तेणु कृष्ण जिते ताको मारिया को चाहिए कि रुक्मिणी को अनुरोध जो ताको न मारी तार मुंडरे बाल को 7 जगार चांची देले 7 बेंटिया करी छाड़देले ताको अपमानित करी तापरे सेठारे से जगटा ना भोजकट से गोटे नगर तैयारी करी सेठे रहिला आउ गलानी एहीपरि कृष्ण द्वारका नहीं रुक्मिणी को विवाह कले तापरे द्वितीय विवाह सूर्य देवता गोटे सखा आउ मित्र ए भक्त ता ना सत्राजित सी सूर्य देवता को दिने पचारा आपण किपरि एते तेजियान दुसचंती ना मु गोटे मणि पिंधि ना से मणिटा मते दियंतु से मणि ना समंतक मणि से मणिटा ताकू देले ता पाखरे गोटे कन्या थिला सूर्य निकट में से कन्या सह मणि की दे देले नहीं जा सत्राजित को देले से मणिर शक्ति एपरी जे से मणि प्रतिदिन 8 भार सुना प्रसव करे प्रतिदिन 8 भार सुना आ से मणि की जदि अपवित्र अमंगल अवस्था रे धारण करिवो ताहले मरियो आ से मणि जोठे रहे से जगार कौन सी प्रकार अमंगल हुए नहीं झड़ी बढ़ी मरुड़ी दुर्भिक्ष महामारी कि रोग व्याधि प्राकृतिक दुर्विपाक किछि नहीं सबुठे मंगल विराजमान करे तेणु से मणिटा पिंधिक द्वारका आसला लोके भाविले कौन सूर्य देवता आसुच्चंती कृष्ण को दर्शन करने जा कृष्ण को कहले कृष्ण कहले नाई नहीं सूर्य देवता आसुनी सत्राजित आसुची जिते बड़े कृष्ण मागिले सत्राजित से मणिटा दियो से मणिटा जो धन दब सेटा राज्य सेवार लगे आ राजा उग्रसेन पाखे जदि से मणिटा ताहले जगतर मंगल हम राज्यर मंगल सब हम किंतु सुना लोभरे सत्राजित मणिटा देला नहीं तापर दिने कौन है सत्राजितर सान भाई प्रसेनजित से मणिटा बेकरे बांधी कूलर गौरव देखा गर्व बुलिला सी बण भितर जाऊँच गोटे सिंह ताको मारिकी से मणिटा नहीं गला तापरे बणरे भल्लुक राजा जाम्बवान से सिंहटा को मारिकी से मणिटा नहीं गले से मणि नहीं पाताल को पलैले एने सत्राजित चारिआडे प्रचार कला कृष्ण मते मणिटा मागुथिले मो भाई की मारिकी नहीं गले कहीं सी आउ कि जापारानी मृत्युर कारण ये कथा बुली बुली कृष्ण कान को आसला
କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେଖ ତୁଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ହେଲି, ହେଲେ ନିଜକୁ ଅପବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଲୋକ ଧରି ଗଲେ ସେ ମଣିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ବଣରେ ତା ଭାଇ ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଖରେ ସିଂହ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ସିଂହର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଯାଇକିରି ଜାମ୍ବବାନ ତାପରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ବବାନର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆଇଲେ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମମାନେ ଏଠି ଜଗ, 12 ଦିନ ଜଗିବ, ମୁଁ ଯଦି ନ ଆସିଲି ତାହେଲେ ପଳେଇବ, 12 ଦିନଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପାତାଳପୁରକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ମଣିଟା ଧରି ଖେଳୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କିଏ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବି କାଳେ ମୋର ନେଇଯିବ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ଗୋଟେ ଦାସୀ ଆଇଲା, ଦାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବିକିରି ଯାଇକିରି ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ କହିଲା। ଜାମ୍ବବାନ ରାଗିକିରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆଇଲେ, ଇଏ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମାନେ ଏପରି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆକ୍ତିରେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ଏହିପରି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ 27 ଦିନ କାଳ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାମ୍ବବାନ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କଲେ। ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଦେହ ସନ୍ଧି ସବୁ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଜାମ୍ବବାନ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି? ବାମନାବତାରରୁ ଜାମ୍ବବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାମନରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ହେଇଥିଲେ, ବିଶାଳ ରୂପ, ସେ ରୂପକୁ ଜାମ୍ବବାନ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧା ବାଜୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏ ସନ୍ଧି ଫନ୍ଧି ସବୁ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଶେଷକୁ ସେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ, ଏବେ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼ା କିଏ ମୋତେ ଆଉ ପରାଜୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଜାଣିଲେ, ସେଠୁ ସେ ମଣିଟା ଦେଲେ। ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଥିଲା ଜାମ୍ବବତୀ, ସେ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ପଳା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକା ଆସି କନ୍ୟାଟିକୁ ବିବାହ କଲେ, ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କୁ। ତାପରେ ସତ୍ରାଜିତକୁ ଡକେଇଲେ, ଏଇଠି ମଣିର ଖବର ଏମିତି, ତୋ ମଣି ଧ ଯା। ସେ ମଣି ତାକୁ ଫେରେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ରାଜିତ ଅପମାନିତ ହେଇକିରି ରହିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କିପରି ଅପମାନରୁ ମୁକୁଳିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ତାର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେଇଥିଲେ କନ୍ୟାଟା ସତ୍ୟଭାମା, ତାକୁ ସେ ମଣି ସହିତ ଦେଇଦେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ କନ୍ୟାକୁ ରଖିଲେ, ବିବାହ କଲେ, ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ ମଣି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଯେଉଁ ମଣି ତୁ ଦେଇନୁ ସେ ମଣି ତୋର ମରଣର କାରଣ ହେବ, ସେସବୁ ସିନା ଆଉ ମୁଁ ନେବିନି, ସେ ମଣି ଫେରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଅପମାନିତ ହୋଇକିରି ରହିଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁର, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ତପସ୍ୟା କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଏଇଟା କିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଯାଇ ବୁଝେ, ସେ କାହିଁ ବଇଛି ଏଠି। ସିଏ ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ନେ ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବି ବୋଲି ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ। ନା ହେଇଠି ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ ହେଲା, ସେ କାଳିନ୍ଦୀ, ନିଜେ ଯମୁନା ଦେବୀ। ଅବନ୍ତିପୁରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବିବାହ କଲେ। କୋଶଳ ଦେଶର କନ୍ୟା ସତ୍ୟା, ସେଠି 7ଟା ଷଣ୍ଢକୁ କବଳିତ କରି ତାକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାପରେ ମଦ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣା, ତାକୁ ବିବାହ କଲେ। ଏଇପରି 8ଟି ରାଣୀ ବିବାହ କଲେ। ପ୍ରାଗଜ୍ୟୋତିଷପୁରରେ ନରକାସୁର ନାମରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା, ଯିଏକି ବରାହଦେବଙ୍କର ପୁଅ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅ। ଅସୁର ସଙ୍ଗ କରି ଅସୁର ହେଇଛି, ଭୌମାସୁର। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଦିତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳ, ବରୁଣ ଦେବଙ୍କର ଛତ୍ର, ଐରାବତ କୂଳଜାତ କେତେ ହସ୍ତି,
ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ, ତା ଛଡ଼ା 16,100 କନ୍ୟା ଆଣିକି ରଖିଛି ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ଦ୍ୱାରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ ମାରି ଏସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଧରି ପ୍ରାଗଜ୍ୟୋତିଷପୁର ଗଲେ। ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ କରି ଭୌମାସୁରକୁ ମାରି ତାର ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା ଅପହୃତ ହୋଇଥିଲା ତାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ 16,100 କନ୍ୟା ସେ ରଖିଥିଲା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 16,100 କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାପରେ ବରୁଣଙ୍କର ଛତ୍ର କୁଣ୍ଡଳ ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାରିଜାତ ଧରି ଆସିଲେ। ଏହିପରି 16,108 ପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲା। ପ୍ରତି ପତ୍ନୀଙ୍କର 10ଟି ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 10 ଦିନର ଶିଶୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସୁର ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସେ ବୋଲି ଜାଣି ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ନେଇକରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ମହାମତ୍ସ୍ୟ ତାକୁ ଗିଳିଦେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କୈବର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଜାଲରେ ଧରି ଆଣି ଏ ଅସୁରକୁ ବିକିଲା, ସମ୍ବରାସୁର। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେୟା ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି କାମଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରତି ମାୟାବତୀ ରୂପରେ। ସମ୍ବରାସୁର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲା ଏଇଟାକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେ ବିରାଟ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ବାହାରିଲା। ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ରଖିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସି କହିଲେ ଇଏ ତୋର ପତି, ତେଣୁ ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ତପୁରରେ ସମ୍ବରାସୁର ନ ଜାଣିପାରିଲା ପରି ଗୁପ୍ତରେ ଜାଗ୍ରତରେ ପାଳନ କରିବ। ସେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିକି ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତେଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ କାନ୍ତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସହଜରେ ନିଜର ପତି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର ଭାବ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ମାତାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାବିଲେ ଇଏ ମା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲା, ଏବେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ପତ୍ନୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ। ମା କେବେ ପତ୍ନୀ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ତେଣୁ ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ଏ ମାୟାବତୀ ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ ମୋର ପତି, ଏଇଟା ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିବାହ କରିବା, ଏଇଠୁ ଖସିକିରି ଯିବା, ତୁମେ ସମ୍ବରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଆମେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ତାପରେ ସମ୍ବରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ, ଦ୍ୱାରକାରେ ବିବାହ କଲେ। ସେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହେଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିବାହ। ହେଲେ ଶୋଣିତପୁରରେ ବାଣସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା, ରାକ୍ଷସ ଅସୁର। ଇଏ ହେଉଛି ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ। ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର 100 ପୁଅ, 100 ପୁଅରୁ ଇଏ ବଡ଼। ଇଏ ଶିବ ଭକ୍ତ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଇଏ 1000ଟା ହାତ ପାଇଛି। 1000ଟା ହାତରେ ବାଜା ବଜେଇକିରି ଶିବଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର ସହଯୋଗ କରେ। ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ନିଜର ରାଜ୍ୟର ରକ୍ଷକ, ନିଜ ପୁରୀର ରକ୍ଷକ କରିଛି ଶିବଙ୍କୁ। କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ବାଣସୁର ପଚାରିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଜୀ 1000ଟା ହାତ ମୋତେ ମିଳିଲା ସିନା, ସେ ହାତର କିଛି ଉପଯୋଗିତା ହଉନି। କୁଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ ତ କିଏ ଜୁଟୁନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। 1000 ହାତରେ ଗଲେ ହାତର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହବ, ହାତ କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ପର୍ବତରେ ଯଦି ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି ସେ ପର୍ବତ ଚୂନା ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ?
ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ହାତ ଦେବାରୁ ଇଏ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି, ଇଏ ଶତ୍ରୁ ଖୋଜୁଛି, କହିଲେ ତୋର ରଥର ଧ୍ୱଜା ପତାକାଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଜାଣିବୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଥା। ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ଉଷା, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ ଝିଅ ଦିନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ମାତା, ଆପଣ ଯେପରି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ମୋର ପତି ସହିତ ବିହାର କରିବି? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଅମୁକ ତିଥି ଅମୁକ ରାତିରେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବୁ ସିଏ ତୋର ପତି। ତେଣୁ ସିଏ ତିଥିକି ଅପେକ୍ଷା କଲା, ସେ ତିଥିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜପୁତ୍ର, ତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରତି କଲା। ଏହିପରି ରତି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ବହୁ ସମୟ ପରେ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ପଳେଇଲା। ପଳେଇବା ପରେ ଇଏ ପାଟି କଲା ଉଷା, ତା ପାଖରେ ତାର ସଖୀ ଶୋଇଥିଲା ଚିତ୍ରଲେଖା, ଏ ବାଣାସୁରର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭାଣ୍ଡ ତାର ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ରଟି କଲା, ଇଏ ଉଠିଲା, କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମିତି ଏମିତି କଥା। ହଉ, ଏ ତ ଏତେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି, ଏ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ସକାଳୁ ଦେଖିବା। ଏ ସକାଳୁ କ'ଣ କଲା, ସବୁ ଭାରତର ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା, ସବୁ ଚିନି 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 ବାହାର କରି ସେଇଠୁ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ କହିଲା, ଏଇ ପିଲାଟା, ଇଏ ରାଜପୁତ୍ରଟା ମୋତେ ଦରକାର। ସିଏ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇ ତାକୁ ହରଣ କରିକିରି ଆଣିଲା। ଏହିପରି ଦୁହେଁ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଗୋପନରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାଇକିରି ବାଣାସୁରକୁ କହିଦେଲେ। ବାଣାସୁର 4 ଜଣ ପ୍ରହରୀ ଧରିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁହେଁ ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲା, ପିଲା ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର। ଯଦିଓ ରୂପଟା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିନାନୁମତିରେ ତାର ଝିଅକୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ହେଲା। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପିଲାର ରୂପକୁ ତ ଇଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର। ତାର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ଇଏ ପ୍ରୀତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ପାପ କାମ କରିଛି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶକ୍ତି ଥାଉ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ, ଆକର୍ଷଣ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପାପ କାମ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରି ନାଗ ପାଶରେ ବନ୍ଧନ କରି ନିଜର ଉଆସକୁ ନେଇଗଲା। ଇଏ ଖବର ନାରଦ ମୁନି ଯାଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ 12 ଅକ୍ଷପୁଣି ଯାଦବ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଶୋଣିତପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତା ରଥର ପତାକାଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଶିବ କହିବା ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଜା ତୋର ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଜାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ତ ଇଏ ତ ବର ମାଗିଛି, ମୋର ପୁରୀର ରକ୍ଷକ ତମେ। ତେଣୁ ଶିବ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଆଇଲେ। ଏବେ ଯଦୁବଂଶ ବାହିନୀ, ଶୋଣିତପୁର ବାହିନୀ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବାହିନୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେବ। 2ଟା ଧର ହରିହର ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହରିହର ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଆସନ ଜମେଇକିରି ଉପରେ ରହିଲେ ହରିହର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ। ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ହେଲେ କେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ହେଉଛି ବୋଲି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଟିକେଟ କାଟିକିରି ଆଇବେ। ସେମିତି ହରିହର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଗଦା ହେଲେ। ଅତି ଲୋଭ ଟାଙ୍କୁରା ଯୁଦ୍ଧ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର, ସାତ୍ୟକୀ ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କର, ଯିଏ ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧ ସହିତ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ହେଲେ ଶିବଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ହେଇ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶିବ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ।
तापर शेष गोटे जृंभास्त्र प्रयोग कले से जृंभण बोले हाई मारिया संस्कृत में जृंभण बोले हाई मारिया से जृंभास्त्र प्रयोग करिवारु शिव हाई मारिक शोई पड़े से युद्ध क्षेत्र में सी जो शोई पड़े तापर शिव ज्वर से आक्रमण कले आक्रमण करिवारु एपटू नारायण ज्वर आक्रमण कले तेणु शिव ज्वर हारिले हारिक कृष्ण को स्तव कले कृष्ण कहले ये स्तव जी पाठ करिवो तार जे प्रकार ज्वर होइथिले उपशम हम एणे बाणासुर बाहिनींकर कृष्ण सहित युद्ध है शिव से पर्यंत शोचंती जिते भयंकर युद्ध है तार असुर सब मरीगले हारिवा अवस्था सी अच्छी से कौन है तार आराध्य देवी कोटरा देवी से उल्लग्न होकर आसी बाणासुर और कृष्ण मझे ठिया पड़े जो कृष्ण मुहटा बुलेदेले से बाणासुर खसी पड़ला तापर एपटे युद्ध कर शिव बाहिनी सहित से बाणासुर आउ दले सैन्य धरी आईला पुणी ता सहित युद्ध करी बाणासुर को जो मारिया चक्र धरले से शिवंकर निद भांगिला शिव दौड़ी आइले प्रभु जी मोर भक्त मोर भृत्य सेवक तेणु आपको मारंतु नहीं कृष्ण कहले जो हजारटा हाथ जो गर्व होता तुमको कहूला कुंडिया होली दीटा हाथ रखी सब हाथ काटिदे कहीं ना मु प्रहलाद को बर देछि तार वंश मु का मारिबी नहीं तुम वंश मु का मारिबी तेणु आपको मुक्त करदेवी हाथ सब काटिकी ये अंत काले तुम शिव लोक प्राप्त हो तेणु तापर उषा अनिरुद्ध विवाह करी द्वारका फेरिले हेले कृष्ण बलरामंकर गोटे भौणी थिले सुभद्रा बलराम सुभद्रांकर विवाह दुर्योधन को देवाई स्थिर कले किंतु कृष्णकर इच्छा नहीं दैवात अर्जुन तीर्थ बुली बुली प्रभास क्षेत्र को आसिले सेठारे शुणिले जे सुभद्रांकर विवाह आयोजन होछि तेणु कृष्णकर इच्छा रे सी गोटे वैष्णव सन्यासी रूप धारण कर द्वारका को आसिले सेठारे चातुर्मासिया समय द्वारकार रही 4 मास यही भितर दिने कौन है ना बलदेव जड़े वैष्णव बोली भाविकी वैष्णव भोजन करने घर को डकैले केमती जमी ब्रह्ममोहन लीला बलदेव जापारे ना कृष्णकर माया ये से कृष्णकर माया से अर्जुन को चिन्ह पारे ना से सन्यासी बोली ज्ञान कले सन्यासी बोली ज्ञान करी जिते घर को भोजन पर डाकिले से परिवेषण कर सुभद्रा सुभद्रा तो अनिंद्य सुंदरी कृष्णकर भौणी एणे अर्जुनकर सौंदर्य किसी कम नहीं इंद्रंकर पुत्र इंद्रंकर तेज क्षत्रिय बलशाली अंग प्रत्यंग मुखमंडल शरीर सब आकर्षणीय तेणु सुभद्रा जिते बाढ़ुंट से अर्जुन कणे कणे अनुचंती तार सौंदर्य देखा विवाह करने इच्छा सुभद्रा जो बाढ़ुंट अर्जुन को देखुं कणी कणी दीजन जाकर रूप में मोहित तेणु कृष्ण को इच्छा किसी दिन पर सुभद्रा को धरी अर्जुन हरण कर नहीं गला जो बलदेव क्रोध हेले से कृष्ण शांत कले नाई नहीं दीजन जाकर इच्छा अच्छी बह हवा ये किए क्या जबरदस्ती नहीं तापर बलदेव खुशी हेले जानी यौतुक दे बह करदे तेणु ये कृष्ण परिवार सब विवाह कृष्णकर पुओ माने आउ जादव माने थरे वन को जाइछन्ति वन को जाई बुलु बुलु शोष है गोटे कूओ को गले पानी आनिया से कूओ रे गोटे एंडुओ थिला से एंडुओटा को केते चेष्टा कले ये जादव वीर माने बाहरी कर पारे कूर जाकर कृष्ण को कहले कृष्ण आसी बाम हाथ में उठेले उठेबार सी गोटे राजा रूप है
जदिओ कृष्ण सब जानती तथापि पचारे आपण किए ए कूह भितर कहीं थे एंडुआ रूप राजा कहले मु इक्ष्वाकु पुत्र नृग सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु मनुकर 10टा पुत्र कही बड़ पुओ इक्ष्वाकु तार पुत्र नृग ये पृथ्वीर जेते बड़ बड़ दाता अच्छी ता भितरे मो ना आपण निश्चय शुणी थे मु एते गाई दान करिछि जे इंद्र सेतिकी वृष्टि करिनी जगत एतिकी धूलिकणा नहीं आकाश एतिकी नक्षत्र नहीं जेतिकी मु गाई दान करिछि युवती गाई दुधियाड़ी गाई बच्छा सहित सिंग को सुनारे खुरा को रूपारे कोटिंग करिकरी मु देछि एते गाई दिया हिछि थरे कोन हिछि ना गोटे ब्राह्मण को मु किछि गाई देली किछि दूर परे से गाईटा तार दलरू आसी मोर गोशाला रे मिशीगला तापरे आउ गोटे ब्राह्मण को मु किछि गाई देली बाटरे से गाई सहित देदेली बाटरे प्रथम ब्राह्मण पचारला ए गाई तू कुआडू आनिलु एटा मु आनिथिली ना रजा एबे मते देले सी भाविला रजा ताठू चोरी गिरी आनिगिरी दउची ये भाविला रजा मोठू नहीं ताकू देइची सी भाविला रजा काठू आनिगिरी मते देइची सेति पई उभय झगड़ा करी रजा पाखु आई रजा पाखु जेतले आसिले रजा कहला मोर मन नहीं इते कोटी कोटी गाई दिया गोटे गाई के हिसाब रखिची तेणु झगड़ा न करी मु गोटे गाई जन को दउची ता बदल रे आउ अनेक गाई आउ जन को दे तेणु किए राजी हेले ना कहले रजा चोर चोरी करी सब काम करुचे अधार्मिक रजा बोली दी जन जाक पड़ेले तापरे मरिया परे राजा जेतले जमलोक को गले जमराज कहले महाराज आपणकर तो अनेक पुण्य अच्छी पाप भी अच्छी तेणु आपण कार फल आगे भोग करिवे पुण्यर ना पापर राजा कहले मु आग पापर फल भोग करी तेणु राजा तांकु जमराज तांकु गोटे एंडुओ करी से कूरे रखिदे तेणु वर्तमान आपणकर हस्तस्पर्श पाई मु मुक्त हली मु जाउची स्वर्ग को मोर पुण्य भोग करी सेटा कृष्ण जादव मान को कहले ये हूँ ब्रह्मस्व अपहरणर फल मु विष को विष कहे ना ब्राह्मणर धन ही विष हलाहल विष तेणु से जादव माने जदिओ से माने धार्मिक तथापि आउ स्वप्न सुधा ब्रह्मस्व हरणर कथा चिंता कले ना तापरे दिने देवकी कृष्ण बलराम को डाकिले कहले हे पुत्र तुम्हें दुई जन जदिओ भगवान तथापि मोर पुत्र रूप से जन्म होइछ किंतु परम ब्रह्म तुम्हें जेपरी तुमर गुरुपुत्र को मृत गुरुपुत्र को जमालय आनिकी देइथिलो सेहीपरी मोर मृत 6टा पुत्र को आनी दियो जो 6टा पुओ कंस मारिछि तेणु से माने कौन कले जे मोर से माने गले बलि महाराज पाखक तृतीय पाताल रे बलि महाराज अछंती जोठी की पठेइथिले वामन देव तुम लोक को तुम्हें जा और दैत्य मानकर स्थान तृतीय पाताल कृष्ण बलराम जेते गले बलि महाराज तांको स्वागत सत्कार पाद्य अर्घ्य दे सत्कार कले
ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ନା ମୋର ମାତାଙ୍କର 6ଟା ପୁତ୍ର ଅଛି ତା ପାଖରେ, ତୁମ ପାଖରେ। ମୋ ମାତା ଯଦିଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହଁ, ମୋର ମାତା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ 6ଟା ପୁତ୍ର ମୋତେ ଦିଅ। ସେ 6ଟା ପୁତ୍ର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦିଅ। ବଳି ମହାରାଜ ଦେଇଦେଲେ, 6ଟା ପୁତ୍ର ଧରି ପଳେଇଲେ। ମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ 6ଟା ପୁତ୍ର। ସାଉଣ୍ଡ କମିଗଲା ଯେ। ତେଣୁ ଏ 6ଟା ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ରାବ ହେଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପାନ କରେଇଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପାନ କଲେ ଦେବକୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ତନ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ଶୁଭୁନି ଚୁଛାରେ କାହିଁକା? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଲେ, ଶୁଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଥିଲ ସେ ପାପ ଆଉ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇକରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଉଠେଇଲେ। ହେଲେ ଏମାନେ କିଏ, କି ପାପ କରିଥିଲେ? ये 6 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ। ये 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଂସ ମାରିଛି, ତାଙ୍କର ତାର ଇତିହାସ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ମରିଚି, ମରିଚିଙ୍କର ये 6ଟା ପୁତ୍ର। ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ସେ କନ୍ୟାଟା ମୃଗ ରୂପ ଧରି ପଳେଇବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମୃଗ ରୂପ ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ଏ 6 ଜଣ ହସିଲେ। ପିତାମହଙ୍କର ଏ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଏ 6 ଜଣ ହସିଲେ। କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ଉଞ୍ଚୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହସିବା ଫଳରେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ପୁଅ କାଳନେମି, କାଳନେମିର 6ଟା ପୁତ୍ର ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଗ୍ର ଭାବ ଅସୁରଙ୍କର, ଦେବତା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅହିଂସା ମନୋଭାବ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲା ଯେ ତୁମ ପିତାର ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତୁମ ପିତାର ହାତରେ ମର। କାଳକ୍ରମେ ଦେବଦାନବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଜ୍ରମାଡ଼ରେ 6 ଜଣ ମଲେ। 6 ଜଣ ମରିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେବକୀର ଗର୍ଭକୁ ଗଲେ। ଏଣେ ତାଙ୍କର ପିତା କାଳନେମି ହେଲା କଂସ, ପିତା ପୁତ୍ର ହେଲେ ମାମୁଁ ଭଣଜା। ତେଣୁ 6ଟାକ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଟାଣିକିରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ପିଟିକିରି 6ଟା ପୁଅ ମାରିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠୁ ମରିକିରି ଗଲେ ପାତାଳକୁ, ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉପରୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପିଇଲେ ସେ କ୍ଷୀର, ତାପରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏପରି ଅପରାଧ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଏ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ, ନିଜ ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତଥାପି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କଳି ଯୁଗର କୌଣସି ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜୀବନି ଯେ ନିଜ କନ୍ୟା ପଛରେ ଧାଇଁକିରି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସମର୍ଥନ କଲେ।
हाँ कृष्ण तो 1000 स्त्री पछरे गोड़ौचंती आ सी समर्थन कले कौन हला सेटा कारण नहीं खाली कृष्ण नहीं गौर लीला रे महाप्रभु मध्य समर्थन कले ब्रह्मांकर काम महाप्रभु सन्यासी हिकिरी मध्य समर्थन कले गोटे ब्राह्मण महाप्रभुଙ୍କର गोटे क्लासमेट थिले ब्राह्मण सहपाठी से महाप्रभु को मानते किंतु नित्यानंद प्रभु को मानती तांकर आचरण देखिक नित्यानंद प्रभु कहीं मानते ना मो पर विश्वास ना टिके उना ना सी सब शूद्र घरे रहती पाट पिंधती सन्यासी होकर अलंकार पादठू मस्तक पर्यंत भर्ती अलंकार पान खाती तांबूल सेवन करती लौह दंड धरती देखिले तांकर आचरण सब विलासपूर्ण व्यवहार तेणु मते तांको प्रति टिके विश्वास उणा महाप्रभु हसिले से शिक्षा देवाई ये कथाटा भागवतर कहले पद्मपत्रे जे न कभु दाई लागे जल से मत नित्यानंद चरित्र निर्मल एपरी पद्म फूल ए पद्मपत्र जल थाई मध्य जल स्पर्श करे नाई सेपरी नित्यानंद चरित्र को कौनसी कलंक स्पर्श करें नाई कहीं ना महत् पुरुष जदि कौनसी दुष्कृति करे सेटा धर्तव्य अपराध नुह गीतारे मध्य कृष्ण द्वारा समर्थित होइछि महत व्यक्तिर दोष जी दर्शन करे तार ही नरक गति हुए कमेंट दवा आउ गाड़ी करवा तो आउरी ता उपरको अच्छी से कहले ब्रह्मा जे ईश्वर शक्ति ईश्वर समान मंद कर्म करिले हो मंद नहेताम सेटा ब्रह्मांकर अधिकार भुक्त ताकू समालोचना करवा साधारण व्यक्ति पक्षरे शिष्टाचार काम नहीं कहीं ना गर्हित करे जेबा महा अधिकारी निंदारी की दाय तारे हासिले ही मरी महापुरुष को निंदा करवा तो दूर कथा हसिले शेष विद्रूप करी तात्सल्य करी हसिवा नाना प्रकार कमेंट दवा जमती शिवद्रोह दक्षर शिव को गाड़ी कला बेलू किए दाढ़ी आंसुला किए हसुला किए आखि मारुला दक्ष को एड़ा सब वैष्णव अपराधी हेले सेपरी ब्रह्मा दृष्टि से अपराध हेले इंद्रर वज्रमाड़ खाइबा कंसर शिलामाड़ खाइबा एड़ा कौन सहज कथा वैष्णव अपराधर ये फल कहीं ना सिद्ध वैष्णवेर अति विषम व्यवहार ना बुझी निंदिया मरे सकल संसार सिद्ध पुरुषर विषम व्यवहार को साधारण लोक न बुझिकी पाप को वरण करते तेणु ठीक सेपरी या बुझेले कृष्ण बुझेले एपरी काम आउ केबे नहीं जा रासलीला प्रसंग रे परीक्षित महाराज जो कृष्णकर गोपी मान सहित विहार कथा को प्रश्न उठेले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे जे धर्म संस्थापनार्थ संस्थापन करिया आइला से कहीं पर नारी सहित विहार रूपक अधर्म कला धर्म जे स्थापन कला से निजे कहीं अधर्म कला पुणी गीतारे कहते कर्माणी न लिम्फते मांग न मे कर्म फल स्पृहा मोर कर्म बंधन नाई कर्म रे स्पृहा नाई कि कर्म करियार इच्छा नाई तथापि मु कर्म करे कहीं ना मु कर्म न कले लोके विपथगामी हेबे जज्जदा चरती श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते श्रेष्ठ व्यक्ति समाज रे जहाँ आचरण करती अन्य लोक माने ताकू अनुसरण करती कारण महाजन जेन गत स्वपंथा ता बोली भगवानଙ୍କର केते गुडी लीला अछि जोडाक भगवत स्तर रे अनुष्ठित हुए सेतिमे सुखदेव कहउचंती महापुरुषଙ୍କର कार्य समालोचना तो दूरर कथा मन को आनिव नै मन रे मध्य चिंता करिया को हबो नै काहे कि ना तेजियो सांग न दोषाय ब्रह्म
ଅଗ୍ନି ସର୍ବଭୁଜ ଯଥା, ଅଗ୍ନି ଯେପରି ସବୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ମଣିଷ ମରୁଛି କିଏ ଖାଉଛି? ସବୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଗୋଟେ ଆମିଷାସୀ ଜୀବ। ଆମେ କାହିଁକି ଘିଅ ଢାଳିକିରି ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଏତେ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ସର୍ବଭକ୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଠାରେ କଳଙ୍କ ଥିଲେ ବି କିରଣରେ ବାଧା ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦୋଷ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଅପିଚେତ୍ ସୁଦୁରାଚାର ଭଜନ୍ତେ ମାମ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବହିତ ହି ସହ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଦୁରାଚାର ଯଦି ମୋତେ ଅନନ୍ୟ ଭଜନ କରୁଛି ତାର ସାଧୁତା କାୟମ ରହେ, ସିଏ ନିଜ ପଦରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ମହତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଗୁଣ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ଯମରାଜଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯମରାଜଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ନରହତ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯମରାଜ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି। ସେଇଟା ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପରା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ମୋର କ୍ୟାପାସିଟି ବାହାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ସେମାନେ ଆମ ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ, ତେଣୁ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି ବୋଲି ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ କି ମୁନି ଋଷି ସିଏ ବିଚାର କଲେ ତା ଫଳ ସିଏ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପଠେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହପାଠୀ ଥିଲେ, ତା ନାଁ ଶ୍ରୀଦାମା। ସେ ତା ସହିତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅବନ୍ତିପୁରୀରେ। କାଳକ୍ରମେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ, ଚଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଇଏ ଭରତଙ୍କ ଭଳିଆ, ମାନେ ଉଦାସୀନ, ଆପ୍ତକାମ, ଆତ୍ମାରାମ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଷ୍କାମୀ ଭକ୍ତ। ଭରତଙ୍କ ପରି 24 ଘଣ୍ଟା ହରିଭଜନ ପରାୟଣ। ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଚଳୁଥିଲେ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦେହ ସବୁ ହାଡ଼ ପଞ୍ଜରା ଗଣି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଲୁଗା ଭିତରେ 10 ଜାଗାରେ ସିଲେଇ ହେଇଛି। ଘର ତ ଚାଳ ଛପର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲେଇ ମିଳେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟ। ଏହିପରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିଭଜନ କରି ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ଦେଲା ପରି କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଥଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଆଣେ, ସେମିତି କେବେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରି, କାହା ଘରେ କ'ଣ କରିକିରି, କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ମୁଠେ ମୁଠେ କୁଆଡ଼ୁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କିଛି ନାହିଁ, ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କଲେ, ସେଦିନ ଥରି ଥରି ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲେ। ଥରିଲେ ଦିଟା କାରଣରୁ, ହୁଏତ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଥରିଲେ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀକି ଯେଉଁ କଥା କହିବି କାଳେ ଗାଳି କରିବେ ବୋଲି ଭୟରେ ଥରିଲେ। ଯେ ହେ ପତିଦେବ, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯାଇ କିଛି ଧନ ମାଗି ଆଣିଲେ ତ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଯଦିଓ ବାସ୍ତବରେ ନିଷ୍କାମୀ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଅନୁରୋଧଟା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହବ ଏ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜି ହେଲେ। ଯେମିତି କଂସ ଅକ୍ରୁରକୁ କହିଲା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣ, ଅକ୍ରୁର ଜାଣିଛି କୃଷ୍ଣ ଏ କଂସ ମାରିବ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୋଷିବ, ମାରିବ, ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜି ହେଲେ। କାହିଁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଯଦି ମୁଁ ଯିବିନି ସେଟା ଅପରାଧ ହବ। ମାଗ କି ନ ମାଗ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ କହୁଛି ବୋଲେ ସେଇଟା ମନା କରିବାଟା ଅପରାଧ।
ସେ କହିଲେ ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉପହାର ନହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯିବା। ଆମେ ହେଲେ କହିଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିବୁ, ଚାଲ ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ପଳେଇବା। ନାଇଁ, ସେ କହିଲେ ଉପାୟ ନ କିଛି ନେବି, ମୁଁ ଧରିକିରି ଯିବି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ। ନିଜକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବନ୍ଧୁ ଆଣିବ ମୋତେ ଦେବ, ତାଠୁ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି 4 ମୁଠା ଚୁଡ଼ା କୁଆଡ଼ୁ ଆୟୋଜିତ କରେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇ 4 ମୁଠା ମିଳିଲା, ଭଲ ହେଲା, ଖାଇଦେବି। ସେ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ମୁଁ ଭୋକରେ ରହି ପଛେ ସେ 4 ମୁଠା ଧରିକିରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ଏପରି ଯାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ। 16,108ଟା ପ୍ୟାଲେସ୍, 16,108ଟା ନଅର, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ୍। ସେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ସିଧା, କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ଇଏ ମୂର୍ଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତ ହାତ କାଢ଼ି ପକେଟ କାଢ଼ି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖା। ଏ ନାସ୍ତିକ ଶୂଦ୍ର ଶାସନ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦାରୁମାରରେ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପାଳର ଚେକିଂ। ତେଣୁ ସେ ପଶିଗଲେ। ପଶିଗଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଉଠିକିରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ନେଇ ଖଟରେ ବସେଇଲେ। ଖଟରେ ବସେଇକିରି ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସୁନାର ଥାଳି, ସୁନାର ଗଡ଼ୁ ଆଣିକିରି ତାର ପାଦ ଧୋଇଲେ। ପାଦ ଧୋଇକିରି ସେ ପାଦ ଜଳ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ। ସେ ପାଦ ଜଳ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଜଳ ଚରଣାମୃତ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା। କଳିରେ ଲୋକେ କହିବେ, ଏ ଦେଖ ବାମୁଣର ପାଦ ଜଳ କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛ? ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ବନ୍ଧୁ ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ନାହିଁ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଭଗବାନ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ବନ୍ଧୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବିରୁଦ୍ଧ କାମ ଯିଏ କରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବନ୍ଧୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକିରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରେ କ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରେ, କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ପଠେଇଥିଲେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା, ହରିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ସବୁ ସମାନ, ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସବୁ ସମାନ, ଗଛ ବୋଲି ତୁଳସୀ ବିଛୁଆତି ସବୁ ସମାନ। ଆମର ପାଦ ଧରି କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ତମ ବଂଶରେ କାର ମାରିଥିଲେ? ଏଇ ଦେଖୁଛ କାଲି ଦୁର୍ବାସାକୁ ରକ୍ଷା କଲେନି। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁର୍ବାସା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି, ଟିକିଏ ରାଗିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଟଳମଳ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜ୍ଞାନରେ ତାପରେ ବାସ୍ତବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ କାୟମ ରହିବ। ପାରମାର୍ଥିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ତାପରେ ତାକୁ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକିରି ବସେଇଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଭେଟ ହେଇନି। ନାନା କଥା ପଚାରିଲେ ସବୁ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି, ଘର କେମିତି, ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ ଠିକ୍। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏସବୁ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ ମନେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ହେଲା, ବଢ଼ିଲା, କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯେ ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ରାତି ସାରା।
ଗୁରୁଦେବ ଆସି ସକାଳୁ ଡାକିକିରି ନେଲେ, ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଗୃହକୁ ଯାଇକିରି ତୁମେ ଏପରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛ ନା ବିବାହ କରିଛ? ନା ହଁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହଁ, ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ସବୁ ସରିଲା। ସରିବା ପରେ ଯାହାର ସିନା କାମ ସବୁ ସରିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀର କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ପଠେଇଛି ବୋଲି ଆଇଛନ୍ତି, ହଉ ତାର କାମନାଟା ପୂରଣ କରିବା, କାହିଁକିନା ବନ୍ଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ନିଷ୍କାମୀ ଭକ୍ତ, ଇଏ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଇଏ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭରତ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବେନି ତାକୁ। କିଏ ନିଜେ ଭୋକରେ ଥିଲେ କିଏ ଖାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାଗିବେନି। ଏମାନେ ପର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ନିଷ୍କାମୀ ଭକ୍ତଙ୍କର। ଭୋକରେ ଥିଲେ କାହାକୁ ମାଗିବେନି, କିଏ ଭୋକରେ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଦେବେନି। ଆତ୍ମାରାମ ଏମାନେ ନିରପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା ସେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେବାକୁ। ଇଏ ନିଷ୍କାମୀ ହେତୁ ମୋତେ ମାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଚଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦାନ କଥାଟା ନ ଉଠେଇକିରି ସେ ଦାନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନେବି, କିଛି ନେଲେ କିଛି ଦେବି। ସୁଦାମା କିଛି ଦେଉନଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ଭଜନର ଫଳ ଭକ୍ତି ଦେଇଛି ମୁଁ। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯେ ଯାହା ମୋତେ ଦେଉଛି ତା ବିପରୀତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି, କାହାର ମୁଁ ଋଣ ବାକି ରଖେ ନା। ତେଣୁ କିଛି ସକାମ ବସ୍ତୁ ନେଲେ ମୁଁ କିଛି ସକାମ ବସ୍ତୁ ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲ, କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଲନି? କିଛି ଆଣିନ? ପଚାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ବଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଜାଗା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୋଷାକ ଖାଲି ରତ୍ନମୟ, ସେ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରତ୍ନମୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଆଉ ମୁଠେ କଞ୍ଚା ଚୂଡ଼ା ଦେବି, କଞ୍ଚା ଚୂଡ଼ା ମୁଠେ ଦେବି ବୋଲି ସିଏ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଉ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ତେଣୁ ସେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ କଥା ଗୋଟେ ପଶିଲେ, ସଂସାର ପଶିଲେ ଇଏ ପଳାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଇଏ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଭକ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଭକ୍ତିରେ, ଗର୍ବରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଜଳ ଟିକେ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସି। ନା ସୀତାମାଙ୍କର ସଂକୁଚିତ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ଅଭୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା କହିଲି। ତଥାପି ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଭକ୍ତେର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଖାୟ, ଅଭକ୍ତର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଲଟି ନା ଚାୟ। ଅଭକ୍ତର ପ୍ରସାଦ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲେ ବି ଉଲଟିକିରି ଦେଖିବେନି। ଭକ୍ତର ପ୍ରସାଦ ଘର ଦ୍ୱାର ପେଢ଼ି କୋ କଣ ଅବାଡ଼ ଥିଲେ ଖୋଜି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ତା ତଳଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇଲେ ଦେହ ସାରା, କୋଉଠି କ'ଣ ରଖିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ା 4 ମୁଠା ଦେଖିଲା, ଏଇଠି ଏଇଟା ବୋଲି ଧରି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଚୂଡ଼ାଟା ବାହାର କଲେ, କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ମୁଠା ଚୂଡ଼ା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ। ଭକ୍ତ ଦତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅତି ସୁଖକର। ଯେମିତି ଜଡ଼ ଭରତ ପଚକା ଗନ୍ଧିଆ କୁକୁଡ଼ା ଯାହା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଗବାନ ହେଇକରି ଭକ୍ତର ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ।
गोटे मुठा चूड़ा जमी खाइले द्वितीय मुठा चूड़ा खाया गला बेलू रुक्मिणी उठिले दासी मैंने पचारे ए तुम कहीं जाऊच सी चूड़ा खाऊँ ना नाई नहीं गोटे मुठा चूड़ा खाइले यथेष्ट बेसी खाइले कंचा चूड़ा जाक पेट काटो से तो अति सुकुमारिया लोक ना केते द्रव्य आम रांधिक दौचु द्वारकार आ कंचा चूड़ा भक्त आनी बोली मिठाटे खाइले है आ बेसी खाइले पेट काटो हाँ हाँ ठीक जदि द्वितीय मुठ चूड़ाटा को रोकवे श्रीदामा पचारे तुम कहीं रोकुच मो प्रभु खाऊँ बोले सी तो गरीब लोक ताकू कहे कि पेट काटा कहीं आनीचु रसगोल्ला आनलुनु बोले हम ना से कहले देख सीदामा आम 16,108 राणी आउरी दास दासी ये जब सब खाईदे पतिव्रता स्त्री और प्रभुंर उच्छिष्ट कौन पाइब आ प्रसाद कहीं तेणु मुठाटा यथेष्ट आउ 3 मुठार जी चूड़ा अच्छी जी दाना आम समस्त गोटे हेल्ले पड़ोनी तेणु पतिव्रता स्त्री कर्तव्य पतिर उच्छिष्ट खाइबा हम प्रसाद आ प्रसाद कहीं तुम खाली आनल तुम प्रभु खाईदे तापर पुड़िया खाली ना ये गोटे मुठा तांकर आउ 3 मुठा आमर हाँ ठीक जुक्तियुक्त ये उदाहरण भी प्रभु पचारे कहीं तुम आइल मोर पेट पुण्य आउरी हैं प्रभु को ये दुटा जुक्ति हेनी तांको जुक्ति कौन प्रभुजी से भगवान गोटे मुठा खाई भूमंडल ऐश्वर्य देदेले द्वितीय मुठा खाइले सप्तपाताल मिल ऐश्वर्य किंतु रुक्मिणी चाहिए जे मते अन्य हस्तरे बिक्री करंतु नहीं आउ चूड़ा खाई मते त्याग करंतु नहीं तेणु यहीपरि सीदामा से दिन राति घरे रहिले सकाल विदाय ने आउरी तो 10म स्कंदर केते जिनस रही गला तापर यहीपरि भारहरण है भारहरण हेबा परे जदुवंश को गले ब्रह्मासी कहले प्रभुजी आपण अवतीर्ण होबार 125 वर्ष हो गला आमर सबु कार्य हो गला बर्तमान निज धाम को आपण जाई पारंती तापर भगवान देखिले जे ये देवता मान पठाई तेणु जदुवंश भितर जो मैंने सब देवता मान आसछन्ति सेमानक सब पठेले प्रभास तीर्थ को सेमाने मद्यपान करी बाड़ाबाड़ी होकर मरिक स्वर्ग गले तापर बलदेव निजर स्वरूप चिंता करी सी चलीगले तापर कृष्ण चतुर्भुज रूप से अश्वस्थ वृक्ष मूले पाद विस्तार कर बसचंती से जरा शबर सर मारला हरिणर मुख बोली देखी तापर आसी देखला बेलू चतुर्भुज रूप तेणु मुंडिया मारला कांदिला परिक्रमा कला भगवान ताकू निज धाम को पठेदे यही समय सब तो मरी जाइछन्ति किए नाई सब पिटा पिटी बाड़ाबाड़ी होगी तापर दारू को आसिले सारथी रथ धरिकी कृष्ण कहले तू मध्य कांदुचु कि ये माया गुड़ाक सब जा हस्तिना आउ 7 दिन पर समुद्र माड़ी आसो 100 वर्ष पूर्ण हो जी दिन मोर निवास छाड़ी समुद्र सब बुड़े दब समस्त हस्तिना नहीं जा यहीपरि कथा होती से नंदीघोष रथ ऊपर को पड़ेगा जमी आसला जरासंध युद्ध बेलू सब आयुध सब ऊपर आसला काम जो सरीगला सब ऊपर पड़ा दारू को यहीपरि भाव में कृष्ण निजर स्वरूप को चिंता करी स्वधाम को गले किए निआ लगेनी किए किए पड़नी कि निजर निआरे पड़ना स्वधाम को जमी जाइए बंदीशाला सेमती ऊपर को चलिए मरामरी कि ना सब जाक अंधविश्वास कृष्ण स्वधाम को जीवा बेले देवता माने देखिपारे ना कि पार्षद माने देखिपारे निज धाम को चलिए तापर कली आसी पहुँचला कलिजुग यहीपरि भाव में तापर कलिर वर्णना सब कले तापर शेष हम भागवत सुखदेव कलिर केतटा कथा कहले कली लोकंर प्रशंसा गान कले सबु पुराण जमी गान हो कली लोकंर प्रशंसा इन प्रशंसा गान कले जी शास्त्र रे खराब गुण अच्छी सबू जाक कली लोकर मुंडे ठुआ चोर ठक बदमाशी स्त्रैण पर नारी लोलुप मद्यपाई धर्मद्रोही
କପଟି ଶହେ କଳି ଲୋକ ଉପରେ। ହେଲେ କଳିରେ ମୁଖ୍ୟ କେତେଟା ଦୁର୍ଗୁଣ। କଳିର ଲୋକେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କଳି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାପ ହେଉଛି ଖାଲି ପାଷଣ୍ଡୀ, ନକଲି ଅବତାର, ଠକ, ଗୁଣ୍ଡା ପୂଜା ଚାଲିବ କଳିରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଳିରେ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବେଦ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର କେହି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ମନକଳ୍ପିତ ବହି ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁ, ତେଜ, ଧର୍ମ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ସବୁ କମି ପଳେଇବ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ କମି ଯିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଳି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଆଉ ପାପର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ କହିଲେ ଯେ ହେ ମହାରାଜ, କଳି ଯଦିଓ ଦୋଷର ଭଣ୍ଡାର, ତାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ସେ ଗୁଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 10 ବର୍ଷ ସାଧନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବର୍ଷକରେ ସେ ଫଳ ମିଳେ, ଦ୍ୱାପରରେ ମାସକରେ, କଳିରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହରିନାମ କଲେ ସେତିକି ଫଳ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ କଳିରେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ସହଜ କଳିରେ ମୁକ୍ତି ହେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇଏ ହେଉଛି କଳିର ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। 4ଟା ଯୁଗର 4ଟା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଇଏ କଳିର ମନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଳିର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଉଦୟ ହୋଇ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଏ ନାମ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଆଉ ଚଳିବନି। ନାମ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ସବ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଭାଗବତ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ପୂର୍ବ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଏକ୍ସପାଇରି। ସେମିତି ନାମର ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ଆଉ ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ, ଯଜ୍ଞ, ହୋମ, ବାଟ, ଅମୁକ ସମୁକ ସବ ଶେଷ। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତକ୍ଷକ ଆଇଲେ। ତକ୍ଷକ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଯେମିତି ବୃତ୍ତାସୁର ଇନ୍ଦ୍ର ମାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଲେଣି। ଭକ୍ତକୁ କେବେ ହେଲେ ସାପ ଲାଗୁ ହୁଏ ନା, ସେହିପରି ତକ୍ଷକ ମାରିଲା ବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଳେଇଲେଣି। ତେଣୁ ତକ୍ଷକ ମାରିକିରି ଯେଉଁ ଦେହଟା ଜଳିଲା, ସେଇଟା କେବଳ ପୁତ୍ରର କାମ କଲା। ତକ୍ଷକ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସିନା ତାକୁ ମାରି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେଜୟ ସର୍ପମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଏସବୁ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗବତକୁ ବିଶ୍ରାମ, ଆଉଥରେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ଆଇବା। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରି ଭାଗବତକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତଃ ସ୍ତୁନ୍ୱନ୍ତି ଦିବ୍ୟେର ସ୍ତବେର ବେଦେହି ସାଙ୍ଗପଦ କ୍ରମୋପନି ସଦେରି ଗାୟନ୍ତି ଜଂ ସାମଗା ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତ ତଦଗତେନ ମନସା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜଂ ଯୋଗିନ ଦଶ୍ୟନ୍ତଂ ନ ବିଦୁ ସୁରାସୁର ଗଣି ତସ୍ମାୟ ନମଃ। ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ର, ମରୁତ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସକଳ ଦେବଗଣ ସ୍ତବ କରନ୍ତି ସାମ ଗାନରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁନିଗଣ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସୁର ଅସୁରଗଣ ଯାହାଙ୍କୁ ମହିମା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କହିଲେ ଯେ ମହାପୁରାଣ ଅମଳ ପୁରାଣ। ଇଏ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗାନ କରାଯାଏ। ଇଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ରୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ଯେପରି ନଦୀ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା, ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବ, ସେହିପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ମହିମା କହିଲେ। ସବୁ ଭକ୍ତିର ସବୁର ସାର ହେଉଛନ୍ତି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ନାମ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣାଶନମ୍ ପ୍ରଣାମ ସମନଷ୍ଟଂ ନମାମି ହରିଂ ପରଂ। ତେଣୁ ଏ ହରିନାମ ସମସ୍ତ ପାପର ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଉପକାର ମିଳେ। ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳୁନି ସେ ଆଉ କାହିଁରେ ମିଳିବନି। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଲେଖା ପଢ଼ା, ସବୁର ଶେଷ କଥା ହରିନାମ କରିବା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମମାନେ ଯେପରି ହରିନାମ ପରାୟଣ ହେବା, ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ହରିନାମ ମୁଖରେ ଧରିଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ, ତୁଳସୀ ସେବା, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ, ହରିନାମ, ଇଏ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବଂଶାକଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟେବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମଃ।